네, 여러분 안녕하십니까? you all for coming. This 이렇게 is 오셔서 last 감사드립니다. weekdays, weeknights. 어, Okay. Um, how do we translate Li into propriety? 어떻게 예를 어떻게 통역을 Do you 했나요? know 이 that 예. in Chinese people 이거 we 여러분들 translate propriety? 이것을 이 propriety라는 지난이 이것을 바로 이렇게 번역을 했나요? 에티켓이라고 그래야 되지 않나요? propriety propriety분 something like 말고 chen or something. But propriety는 Li 다른 is 한자인 것 etiquette. 같습니다. 이 예라고 했을 때 에티켓이 더 E 맞는다고 생각합니다. 여기 또 should be principle. 여기 principle이라고 Not 해야 necessarily 되겠습니다. righteous, but it's principle. 뭐 righteousness가 뭐 정의 이런 거지만 여기서 뜻하는 의는 그것은 principle로 그렇게 번역을 해야 되는 것이 옳다고 是 right? 생각합니다. 谦虚 shouldn't that be 廉? Okay, 廉 is correct. Okay, that's very good. And true, is it? Right? 지금 영어 번역을 지금 체크하고 계십니다. 秀智, that's fine. Okay. 그리고 So these are going back to 이런 slide 것이 23, 다시 24. 슬라이드 Those are 23, 24를 the 다시 values 돌아갔습니다. that the sages of old 성인들 used to judge us. 우리를 이렇게 So these 사람들을 are 판단할 actually 때 very, 이렇게 very 여덟 가지 important 방법으로 이렇게 판단을 하시는 criteria 것입니다. that we 굉장히 should 중요한 이런 you should 크라이테리아를 여기서 얘기하고 measure 있습니다. ourselves against. Okay, 우리를 this is 다른 사람들과 이렇게 잴 수 있는 것. the curiosity 이것은 here 항상 is 이런 the number 것입니다. one virtue 때와 includes 상관없이 첫 번째 if you 그 want to do 도덕, anything at all, you have to be faithful. You want 무엇인가를 to 여러분들이 go towards 덕이 goodness. 있고 Then 싶고 represent 선으로 God's 가까이 가고 kingdom. 싶다면 그러면 여러분들은 You have 효를 someone who feel you, 행해야 you 되는 need to have 것입니다. faith. Okay, or her. All right. 그리고 Fraternal respect. Okay, so there's a 여기에 hierarchy 또 here. It's 제가 있습니다. respect of seniority, loyalty, 어떻게 더 높은 사람들을 존경하고 should have 그 다음에 또 충으로 갑니다. okay, 항상 to the 충을 people 행해야 who 하는 것, 특히 did you favors, 여러분들에게 이렇게 kind to 좋은 you, 좋은 일을 loyal 해주고 to them. 친절하신 분들 그런 분들에게는 충을 보여줘야 되는 것입니다. 특히 네 가지 종류의 충이 있습니다. 충에서 To your benefactors, 후원자들에게 충을 한다. loyal to your teachers, the some, 스승에게 충을 those 한다. levels, benefactors, 가장 낮은 단계가 바로 후원자죠. 후원자라고 얘기했을 때 여기는 babysitting, your husband, 여러분들의 wife, 친구, those are 남편, your 부인 benefactors. 이렇게 얘기하는 Next 것입니다. level up is 그리고 your 다음 그 your 단계는 바로 your teachers. 여러분의 스승이죠. Okay, this is from the Confucian model. 이게 그 유교에서 나오는 그런 모델을 얘기하고 있습니다. Benefactors include your parents. Okay. 여기서 후원자는 또 부모님을 말하는 것입니다. 그 다음 단계 올라가는 단계는 무엇이냐면 Teachers. 여러분의 스승을 또 스승에게 충을 한다. Confucius teaching. 이게 유교에서 가르치는 그런 것이 가르쳐지는 것인데 그 다음 것은 왕에게 충성을 한다. 근데 여기서 유교에서 이 대승이 오면서 중국에 오면서 이제 대승에 충을 해야 된다. 삼보에 충을 해야 된다. 삼보는 Probably gives a lot, gives the most to you. 가장 많은 것을 여러분들에 주는 것입니다. 여러분들이 Four levels of 알지 못하게 많은 것을 주는 것이 바로 삼보이기 때문에 삼보가 제일 높은 단계의 충입니다. Any questions about this? 또 이것에 대한 질문이 있으십니까? 네. If you are not Buddhist, we 당신이 don't blame you. 불자가 아니라면 우리는 당신을 삼보에게 충을 하지 않는다고 당신을 뭐 얘기하지 않겠습니다. 삼보가 무엇입니까? This would take too long. 이거 너무 오래 걸릴 것 같은데. 그러니까 삼보를 모른다고 당신을 비난하지 않겠습니다. 이렇게 얘기하셨는데 데니엘이 삼보가 무엇이라고 물어봅니다. 부처님, 법, Number three, the jewel of the sun. 세 번째 바로 승가를 말하고 있습니다.
그것을 모두 함께 삼보라고 부릅니다. I'm definitely a sangha, my friend. 저는 바로 승가에 들어갑니다. 혹시 뭐 좋아하지 않는 거 있냐? The Buddha, of course, 그것에 대해서 마음에 들지 않은 거 있냐? 물론 부처님은 최고의 그런 깨달음을 가지신 분, 그리고 법은 the method 그 방법, brings him to Buddhahood, brings him on to Buddhahood. 모두를 이렇게 성불할 수 있게끔 갈 수 있는 그 방법을 얘기하는 것입니다. 그러면서 지혜를 열고 가장 높은 그런 최고의 지혜를 얻을 수 있게끔, 그리고 또 승가는 이렇게 대표하는 것입니다. 말하자면 대표이죠. 부처님과 법을 대표하는 그 상징이 바로 승가입니다. 승가는 저 같은 분들, 이렇게 뭐 살이며 뼈며 이렇게 피로 만들어진 이런 사람들을 말하는 것입니다. And even though we simple, 우리가 이렇게 뭐 단순한 이렇게 사람들이지만 우리는 이렇게 성스러운 스님들을 대표하는 것입니다. the sages, the Buddhist, 성인들은, 특히 불교의 성인들은 누군지 모릅니다, 여러분. it's very difficult for 그렇기 때문에 굉장히 여러분들에게 어렵지요. draw near the sages. 성인에게 가까이 가는 것이 굉장히 어렵습니다. 그리고 성인과 함께 하면서 복을 짓는 것이 굉장히 어렵죠. 그렇기 때문에 저희와 함께 하면서 승가와 함께 하면서 그렇게 할 수 있게 도와주는 것입니다. 여러분들을 이끌어주는 것입니다. 그것이 바로 승가의 뜻입니다. 승가는 여러분과 같은 그런 사람들이 함께 모여서 그러면서 훈련을 받는 것입니다. Trying our best to represent 우리는 the sages. 그 성스러운 그 승가를 대표하기 위해서 우리는 성인이 아니지만 그런 대표하는 그런 겸해서 열심히 훈련하는 것입니다. 우리는 Go directly to the sages sangha. So you are, that's how you 그렇게 여러분들이 respect and gratitude. 여러분들의 존경을 승가에, 존경심을 승가에 보이면서 이렇게 성스러운 그 승가에 그 존경하는 것을 보여주면서 우리들을 통해서 그렇게 하시는 것입니다. So that's what traditionally 그것이 바로 전통적인 they revere the sangha for that reason. Because 그 if I revere 동양에서 이렇게 승가를 존경하는 것, 우러러보는 것, 성인이 아니지만 깨닫지 않았지만 이 깨달은 분들을 대표하는 그런 이유로 인해서 당신을 공경합니다, 숭배합니다. has been the case 그렇게 전통적으로 동양 그 불교에서는 그런 전통을 따랐습니다. 이렇게 말법 시대가 오고 시대가 지나면서 사람들이 이것을 남용하기 시작했습니다. now it becomes such 이제 이렇게 전통이 된 거예요. 출가를 하면 사람들이 당신을 숭배할 것이라고 그렇게 이미 기대를 하고 사람들이 지지를 할 것이라고 그냥 기대를 하는 것. 제가 배운 그런 저희 종파에서는 그런 것을 배우지 않았습니다. 이런 사람들에게 받는 그 공양은 당신이 가치가 있어야지 그런 공양을 받을 수 있다고 생각합니다. 그래야지 이런 말밤 시대의 승가를 더 단단하게 할 수 있는 것입니다. 이렇게 혼란스러운 이 세대, we all know what I mean, right? 제가 무슨 말을 하는지 알겠죠? We're in. 우리가 이렇게 말법 시대에 있는 것입니다. Okay, so that's why in our small 우리 그 작은 세계, 우리의 작은 세계, 우리는 그런 수준을 따라서 살도록 노력하고 있습니다. especially in Western culture, 특히 서양 이 문화에서 이렇게 공을 세우는 것, that's how we're gonna restore the faith. 이것이 성과주의, 그 서양의 성과주의를 그럼 따르면서 그렇게 하는 것입니다. 삼보를 대표해서 우리가 이렇게 승가가 있는 것이고, Earning our way, 그러면서 우리가 도를 닦게 되는 것입니다. delivering. 그리고 여러분들에게 결과를 또 보여주는 것입니다. 이것이 모든 사람들을 우리가 대표입니다. 대표인데 가치가 있는
그런 대표가 되야지 그냥 대표가 되는 것이 아닙니다. 아시겠습니까? And so the job of the Sangha, furthermore, 그 승가의 그 일은 faith, 게다가 big 이렇게 trust, 여러분들이 이렇게 믿음을 가질 수 있게끔 도와야 되는 것입니다. and that's why they train 그게 us. 조사님의 또 일이시죠. 그렇기 때문에 우리에게 훈련을 시키고 know 우리가 the skill 알 수 있도록 is by 그런 수행력을 가질 수 있게끔 그러면서 믿음이 있으면서 수행력을 가질 수 있게끔 하는 것인데 그게 바로 조사님의 역할이라는 것을 제가 결국 알게 되었습니다. 물론 이렇게 앞에서 얘기를 하진 않지만 승가는 무엇을 해야 된다, 무엇인가 결과를 보여준다. 사람들이 믿음을 가질 수 있도록 그렇게 보여줘야 되는 것이다. 아시겠습니까? 여기서 네 가지의 이렇게 충이 있습니다. 부모님께 충한다. 친구며 남편이며 부인이며 후원자에게 충을 한다. 두 번째, 여러분의 스승에게 충을 한다. 왜냐하면 이렇게 유교 사상으로 들여다보면 스승은 아주 높은 지위에 있고 여러분들이 부모님보다 더 높은 지위에 있습니다. physical life, 부모님들은 여러분의 육체적인 몸을 줬지만 스승은 이렇게 인생의 지혜, 인생의 그 경험과 인생의 지식과 그런 지혜를 주는 것이 바로 스승이죠. 물론 서양세계에서는 그렇지 않습니다. 우리는 이렇게 뭐 학교에서 학비를 내고 그래서 우리는 꼭 이렇게 교육을 받을 수 있는 가치가 있다 이런 식으로 하지만 이렇게 유교 이런 사상 그 모델을 보면은 스승은 희생을 하고 큰 희생을 하십니다. 스승께서. 그렇기 때문에 우리는 스승에게 감사하는 그런 마음을 가져야 됩니다. 우리에게 지혜를 주지 않습니까? 이게 바로 여기서 말씀하시는 게 이게 지혜의 말씀입니다. 항상 이렇게 말씀을 하시죠. 이것을 우리에게 여러분의 인생에 큰 변화를 줄 것입니다. 여러분 뭐 행복이든지 여러분들이 뭐 무엇을 갖는 것이든지 제가 좀 급하게 얘기를 했지만 여러분뿐만이 아니라 자기 자신을 먼저 봐야 되는 것입니다. 그러면서 다음 사람들을 또 이렇게 보는 것입니다. 여러분들과 같이 살고 있는 사람, filial, 같이 일하고 있는 사람, 그들은 충을 하는가, respectful, 존경을 하는가, loyal. Okay, 그들은 are they trustworthy? 이렇게 믿을 수 있는 사람인가. Enough to stand by your words. 여러분들이 얘기한 얘기를 지키는 것, 여러분들이 말한 것, 그것을 Stand by your 그대로 따라하고 보여주는 것, 여러분들이 말한 것을 지키는 것. 여러분 어머니에게 좋은 성적을 얻을 것입니다. 그러면은 어머니가 그렇게 어머니에게 약속한 것을 여러분들이 보여줘야 되는 것입니다. 그러니까 아주 어릴 때부터 이렇게 미리 가르쳐 주는 것입니다. Okay, 아이들이 한 말을 그 약속을 지킬 수 있게끔. we engage our associates. 우리는 이렇게 우리의 친구들과 동료와 아는 사람들 이런 종류의 크라이테리아를 보면서 그들이 어떤 사람이라는 것을 알 수 있는 것입니다. Our associates or our 우리가 아는 사람들 hang with, 이것이 기준이 되는 것입니다. 우리가 같이 함께 시간을 지내는 사람들 이런 사람들이 어떤 기준의 사람이라는 것을 여기서 이렇게 보는 효제, 충, 믿음 이런 것을 보면서 기준을 세우는 것입니다. 그러면서 여러분들이 더 강한 그런 단단한 토대를 세울 수 있도록 small world. 여러분들의 그 작은 이 세상 그런 것으로부터 시작하는 것입니다. 모든 사람이 그렇다면 Worry about your friends and build a 친구들을 그렇게 걱정하고 이렇게 작은 세계를 점점 만들면 이 세상은 굉장히 더 안정적일 것입니다. 반면에 사람들은 완전히 무슨 말이라고 해야 될지만 이렇게 남의 등에 칼을 꽂는 사람들 those you should spot them. 그런 사람들은 빨리 여러분들이 알아차려야 됩니다. 저도 그렇게 그런 사람들과 저도 옛날에 일을 해봤습니다. 그런데 알고 보니 Backstabber, 한 번 다른 사람의 등을 꽂을 수 있는 사람이라면 someone backstabs, 누가 그렇게 한다는 것을 알게 되면 stay away from them. 그 사람들에서 멀리 떨어져 있으십시오. 그 사람들은 당신 등에 칼을 또 꽂을 것입니다. 누구든지 상관없습니다. 아시겠죠? 상관없어요. So if you hear anyone 여러분들이 backstabs others, 다른 사람에게 그렇게 배반하는 사람이 있다면 바로 그 사람들과
더 이상 관계를 갖지 마십시오. 그게 저의 경험에서 오는 것입니다. 결국 그 사람이 돌아와서 당신을 또 배반할 것입니다. 저는 이렇게 이런 배반하는 사람을 많이 봤습니다. 결국 제 그런 일이 저한테도 생기더라고요. Okay? 그게 바로 If you think you can help 인생입니다. backstabbers, forget it. 이렇게 배반하는 사람을 도와줄 수 있다고 생각한다고요? Given a chance 관두세요. they will stab you 이미 in the back. 기회를 주고 기회가 생기면 그 사람이 이렇게 돌아서 당신의 등에 칼을 꽂을 것입니다. Okay? There is certain 에티켓, in life. 예라고 하죠. Okay? It's called etiquette. You have to do 에티켓이 things a certain 있습니다. way. That's lead. 어떤 식으로 해야 되는 것, Chinese lead. 그것이 바로 Meaning they go through 여기서 the etiquette. They 예입니다. learn the proper way 옳은 그런 방법, of 방식에 each other. 서로 이렇게 관계를 맺고 뭐 말하자면 이렇게 여왕을 봤을 때 이렇게 구부리고 인사를 하죠. 그리고 여러분들이 또 키스를 합니다. 프랑스 사람들은 뺨에 키스를 또 하지 않습니까? 만났을 때 등등 어떤 이렇게 특정한 에티켓이 있습니다. 그 사람들이 기대하는 것. 그러면서 여러분이 이렇게 함께 같이 할 수 있게끔 그런 에티켓이 필요합니다. 여기선 조화를 말하고 있습니다. 일본 사회는 한국 사회는 이렇게 조화로운 것을 강요합니다. And that's they observe a certain level of etiquette. 어떤 정도의 그런 예의, 에티켓이 있으면서 Principle. 그렇게 Principle includes 조화를 right 이루는 and wrong. 것입니다. 여기는 의는 무엇인가? 그것은 좋은 것, So principle here 좋은 것과 is very 나쁜 important 것을 in 얘기하고 Asian 있습니다. 이 If you are 의는 not a principled 동양 man, 문화에 굉장히 okay, 중요합니다. 만약에 이런 의가 없는 사람이라면 믿을 수 없다. okay, in particular, I know 특히 this guy here. 제가 이분을 알고 있는데 이분은 그 일을 하면서 일터에서 무언가를 훔칩니다. 시간을 훔칩니다. 그러면서 그 나라에서 공직자인데 공직자이기 때문에 나라에서 뭐 Okay, so the game 이 is 사람을 okay, such people have no principle. 그렇게 Okay, beware of those people. They 이 will 사람들을 이 사람들은 계속해서 사람들을 속이고 공직자로서 시간을 낭비하고 이런 사람들 만약에 여러분들이 가까이 간다면 이 사람들이 여러분들에게 이렇게 속일 것입니다. 그리고 여러분들이 갖고 있는 것을 또 훔칠 것입니다. incorruptibility refers to 여기서 you have certain 염입니다. standards when 어떤 수준이 있죠. 여러분들이 일을 할 때 particular incorruptibility 특히 here refers to 무, the official 무엇을 얘기하냐면 when you 뭐 become an official, 공직자가 됐을 때 very important 굉장히 중요한 그런 job. 공식적인 그런 일을 하는 것입니다. The good functioning of society. 그 사회에서 제대로 모든 것이 돌아갈 수 있게끔 그렇게 공식적인 그런 의미를 하고 있는데 만약에 판사라고 얘기합시다. Therefore, when you hold these functions, these officials, 이런 such so 공무적인 그런 to the health 직업을 하고 있는데 and the 갖고 있는데 and prosperity of the 이것이 이 나라가 풍요롭고 더 잘 될 수 있게 위하여 이렇게 염을 지키는 것입니다. Confucians and Asian people. 어, I'm going 동양 사람들 그리고 유교 사상을 가진 사람들 얘기해 보세요. 제가 유교 사상을 배우지 않았습니다. is that especially when you are in 배반하지 않는 것, you cannot abuse it. 어떤 공적적인 그런 자유에 있을 때 이런 염을 지키는 것 굉장히 중요한 것입니다. 아무도 당신을 살 수 없다. So far so good. That's very important. 굉장히 중요한 이런 뜻이 있습니다. 부패하지 않는 그런 공적적인 그런 지배를 그런 일을 계속할 수 있는 것. 동양에서 이게 뭐 이상적인 것입니다. 공식적인 그런 일을 책임지면서 사람들을 위해서 제공을 하는 것이고 사람들을 위해서 일하는 것인데 그렇기 위해서는 부패하는 것이 쉽지 않아야 되는 것입니다. 그것으로 인해서 이 사회가 잘 돌아갈 수 있게 하는 것입니다. Okay. So etiquette is 여기서 에티켓을 얘기했습니다.
이런 에티켓을 잘 알아야 된다. 섬세하게 잘 알아야 된다. 의는 무엇이 옳고 무엇이 그른지를 알아야 된다. 어떻게 올바로 하는 것인지 그러면서 의를 지키면서 지낸다. 또 여기서 okay, and incorruptibility, especially in a position of 그리고 power, 여기서 incorruptible. 특히 뭐 대통령이라 그러면은 이렇게 부패할 수 없는 거, 부패하지 않는 그것이 굉장히 중요한 것이죠. So let's say 여러분들에게는 예를 들어서 당신이 매니저라고 합시다. 이런 기업의 매니저라고 한다면 if you you know I you know if you're a manager and you can be bought, then 만약에 누가 당신을 살 수 있다면 you're failing. 당신이 실패를 하는 것입니다. 당신의 그 책임을 제대로 하지 못하고 그것을 실패하는 것입니다. Who's totally unprincipled. 이렇게 뭐 일하는 사람이 전혀 Disciples like that. 이런 의가 없는 사람들 그런 사람들과 같이 일을 하다면 제대로 될 수가 없고 그런 제자들이 또 있었습니다. 이렇게 제자 중에서 이렇게 의가 없는 사람들 결국 이 사람들은 떠났고 제가 아니면 그 사람들을 떠나라고 얘기를 합니다. 우리는 이런 사람들을 받아들이지 않습니다. 참지 않습니다. 그리고 마지막 여기서 치가 있는데 우리 모두 다 실수를 합니다, 여러분. If all you do when you make mistake is 여러분들이 okay, 실수를 했을 때 그것을 참으십시오. shame at all. 그러면 수치심이 전혀 없는 것이죠. Any question? 실수를 했는데 그것을 숨겨버리면 수치심이 전혀 없는 것입니다. 수정했습니다. 먼저 이 모든 것을 자기 자신에게 먼저 들여다보면서 이것을 자기 자신의 그 안녕을 위하여 그리고 또 여러분들과 같이 있는 옆에 있는 분들을 위해서 이렇게 수준을 Backstabber, I know. 비교해 보는 것입니다. 이렇게 배반하는 사람들, 그 사람 등에 칼을 꽂은 그 사람 생각한데 여기에 있는 8가지 이 사상을 모두 다 배반한 사람입니다. 그리고 이 사람들은 기회가 없습니다. 이렇게 악마적인 씨앗을 가지고 있는 사람은 변화가 될 수 없습니다. 너무 악마적입니다. It's very, very useful. You 굉장히 유용한 그런 것입니다. 사람들의 어떤 수준을 찾을 때, 친구들을 봤을 때 이런 수준을 보고 여러분들이 이 사람이 좋은 사람인지 안 좋은 사람인지 그것을 잴 수 있는 것입니다. 특히 요즘에 여기서 말을 하자면 사람들이 계속 이렇게 거짓말을 한다. 여기서 이 믿음과 관계되는 것인데 거짓말을 하는 사람들, 그런 사람들이 많죠. 특히 파는 사람들, 세일스 하는 사람들. 당신에게 모욕하고 싶지 않습니다. 그렇게 거짓말하는 사람, game the system. 그러면서 이렇게 뭐 시스템을 이용한 사람들, 그런 사람들 조심하십시오. So don't avoid associating yourself with 이런 사람들과 관계를 맺지 않도록 여러분들이 하십시오. failed miserably. 그것은 저의 경험에서 온 것인데 물론 저는 실패를 정말 아주 안 좋은 실패를 했습니다. 어쩔 수 없죠, 뭐. I will not have no regrets. 근데 저는 후회하지 않습니다, 전혀. 저는 시도를 해봤습니다. For you, such 여러분들은 행운아예요. 여러분들을 이렇게 전염시킬 그런 사람들이 더 이상 여기에 있지 않습니다. oil and water doesn't mix. Okay. 네, Question 물과 Korea. 기름은 섞이지 않습니다. Hello, Master. For the word 의, 여기서 의 you mentioned that it's more 말씀하셨는데 이것은 principle than righteousness. 프린서플, 뭐 옳다, 그르다 이렇게 설명을 하셨는데 From my understanding, 제가 이해하는 것은 it's more like you don't have a 프린서플은 you stick with the 유연성이 없다. 항상 규칙만 따라한다. from my 여기서 의, 이 한자는 한국 그 한자를 봤을 때 좀 더 유연하면서 친구들에게 충성한다. To your friends, so meaning that 유연하면서 친구들한테 충을 한다고 therefore sometimes 한꺼번에 한다고. loyal to your friends. 그래서 어떨 때는 친구한테 충성을 하지 않는다는 얘기냐? Choose one deal. You cannot say I'm loyal and then sometimes I'm disloyal.
너는 뭐 나는 친구들에게 성실한다. 그러다가 어떨 때는 불성실한다. 이렇게 얘기할 수는 없는 것이다. Like when you have a I know it's okay principle, for business woman. 비즈니스 여자라는 거, 비즈니스를 하는 여자라는 것을 안다. 뭐라고? 실례합니다, 마스터. like 여기 even 의, 여기서 의 뜻이 다릅니다. 제가 your kids 생각하기에 or your parents set a rule, it's like 부모님들이 어떤 규칙을 만듭니다. when 그게 you have the 의, 의가 you have 있으면 your friend 친구 옆에 있습니다. or your 또는 I don't know. 몰라요. 동료. Okay, other Koreans, what do you think? This Korean, 다른 한국 사람 한번 얘기해 보세요. 이 한국 사람은 너무 뭐 she says, 자유적입니다. principal, but I can be also principal, so that I can be flexible. 나는 의지만 나는 또 의가 될 수 있다. 그러면서 나는 굉장히 유연하다. 이렇게 얘기를 했는데 이분 한국 사람이잖아요. 한국 사람들 도와주세요. 우리를 도와주세요. 이게 사실입니까? 한국에서는 그렇게 한국 사회에서는 그런 일이 일어납니까? Yes. Red. It's red. 감사합니다. There's a difference between red and pink. That's the principle behind it. 마이크 색깔을 얘기하시는데 핑크하고 빨간색하고 지금 농담을 하셨습니다. 현은 선생님이 얘기하시는 거는 이치를 얘기한 것 같습니다. It's kind of a sense of loyalty to 충성을 하는데 friend or pack. 친구들이나 아는 사람들에게 충실한 것 이것을 얘기하고 있는 것 같습니다. But to always seek the best 항상 친구들을 위해서 최고의 것을 구하는 것, 해주는 것, 충실한 것 이걸 얘기하는 것 같습니다. 아니에요. 당신 세대의 그 이 충실한 점 이렇게 얘기한 것은 우리 세대의 그 의미와 다릅니다. 당신이 교육을 했고 제가 받았던 교육 시스템과 당신이 받은 교육 시스템이 다릅니다. 그렇기 때문에 다른 그 해석이 오게 되는 것입니다. 우리 세대의 여기에 의는 예를 들어서 당신이 blood brother. 피가 섞인 What the Chinese 동생이 있다. 그렇죠? what I'm talking 형제들. 여기서 제가 무슨 말을 하는 거죠? 의형제를 말씀하시는 것 같습니다. 의형제가 있습니다. to become blood brothers. 이렇게 뭐 의형제라고 I mean, 목을 자른다. 아닙니다. 죄송합니다. they cut the fingers. Okay. 이렇게 손가락을 조금 잘라서 이렇게 피를 서로 나누면 굉장히 비위생적이라고 생각하는데 그렇게 해서 의형제를 맺지 않습니까? 그러면서 이게 뭐 피를 섞인 뭐 의형제다. 그러면서 뭐 원을 세우고 우리가 같이 부자가 될 것이다. 우리는 같이 유명하게 될 것이다. 우리는 같이 공식적인 자리를 갖게 될 것이다. 모든 좋은 것을 같이 나눌 것이다. 나쁜 것은 같이 나누지 않을 것이다. 그러면서 서로 약속을 하는 것입니다. 제가 그것을 Primarily from the 이렇게 서로 충실하는 거 그런 뜻의 특히 이게 그 쿵후 그 소설을 읽었습니다. 다른 뭐 읽을 것이 없어서 거기서 나온 그런 것을 제가 이해를 하고 있었는데 when your blood brother 여러분의 의형제가 in trouble, 만약에 문제에 닥쳤다. 어떤 문제에 닥쳤다. 그리고 어떤 당신과 무슨 충돌되었다. a choice. 그러면 이제 선택을 해야 되는 A 것입니다. lot of money, become an official. 많은 돈을 얻고 뭐 높은 그런 지위로 올라갈 수 있다. 예를 들어서 다른 나라의 사람 둘 다 다른 나라인데 나라끼리 이제 싸우는데 그 의형제가 다른 나라의 형제라고 의형제가 다른 나라의 사람이라고 생각해 봅시다. 그러면 이제 다른 의형제는 그 같이 의형제가 피해를 받는 대신에 나는 그냥 아예 죽겠다. 이렇게 하는 것. 여러분 그렇게 배웠습니까? 의형제. 저의 그 배경은 쿵후 소설에서 읽었던 그런 것으로 기억하는 것입니다. Ichi right there. That 이치 이게 이제 중국어입니다. 자기가 약속한 것을 지킨다. and don't 그리고 will not compromise your values. 그렇게 약속한 것을 저버리지 않는다. Blood brothers.
특히 의형제와 나는 이 약속을 위반하지 않겠다. 그래서 이것을 의가 있는 그런 형제, 의형제, 그러면서 약속한 것을 서로 지킨다. 그렇기 때문에 거기서 의형제라고 부르죠. 중국 사람들 어디로 갔냐? 우리가 필요할 때는 캐톨릭 얘기해봐라. 카톨릭 얘기해봐라. 카톨릭만 여기 있구나. Third dimension from incorruptibility, that which are not being able to accomplish, is the not being corrupt by the devil, or like not being. 악마에게서 Basically, that's what the teaching to 여기서 염을 얘기하는데 염에 다른 뜻이 있다고 생각합니다. 여러분들이 교회에 충을하면서 또 염을 하지 않는 그런 것이 중요하다고 생각합니다. 마에 의해서 그렇게 망가지지 않는 것. Tell him the truth. 이 사람에게 진실을 얘기해 주세요. Let him know. Shall we tell him or shall we just? 이 사람한테 얘기를 할까요? 그냥 계속 카톨릭 사람으로 남겨줄까요? In our world? Oh, there's some points here. Maybe you should 여기. you get the answer from them instead of from me. Because 제가 아니고 더 설명이 있는 것 같은데 YouTube question. 유튜브에서 또 얘기가 있습니다. Ninja Checkmate asks, 닌자 책미가 얘기했습니다. a lot of blessings to recognize 복이 많이 필요합니까? 생각이 일어났을 때 그것을 내려놓을 수 있는 거. 많은 복이 필요합니까? 한국에서 또 질문이 있습니다. Master, what is the difference between a sense of shame and feeling guilty? Feeling guilty. 여기서 is what women do. 수치심 Men feel have 그리고 sense of shame. 남자들은 수치심을 갖는 거고 여자들이 죄책감을 갖는 것입니다. 정확하지 않나요? Guilty at all. 남자들은 길티 뭐 이렇게 죄책감을 갖지 않습니다. 원택스님 길티 그렇게 죄책감을 갖나요? Okay. 그런 느낌을 저는 갖지 않습니다. 이렇게 원택스님이 얘기하는 것 같은데. Sojo, you feel guilty if you have a sense of shame. 수치심이 있습니까? 아니면 서주스님 죄의식이 있습니까? Yeah, sometimes both of them. I You have feel both of them. 둘 다 느낍니다. 죄책감과 수치심. Let's have a real person. Sang-woo, 그럼 진짜 이 사람한테 물어봅시다. 상욱스님 얘기해 보세요. feel guilty or a sense of shame? 죄책감을 느낍니까? 수치심을 느낍니까? 오리지널로 얘기해 주세요. 저도 둘 다인 것 같습니다. 죄책감과 수치심을 둘 다 느낍니다. Draw near red, you become red. Draw near. 빨간색으로 가까이 가면 빨간색이 된다. 그 둘이 점점 가까워지면 둘이 된다. 이런 뜻과 마찬가지입니다. 데니엘이 얘기했습니다. 저한테는 이거는 저의 얘기인데 죄책감이 있으면 feel shame is progressive for me. That means I could get out of it, repent for what I did, 수치심이 있을 때 그것을 confession or pray or whatever. But that's by feeling that when you feel guilty, it just refers 죄책감이 있을 때는 그냥 눌러버립니다. 그 감정을. 그렇지만 수치심이 있을 때는 그것을 회복할 수 있는 Before I forget, this also an observation. 그리고 제가 이것은 제가 본 것인데 I keep on forgetting these things. So you use these standards. 이런 수준을 이용하면서 내가 어떤 수준에 있나를 알기 위해서는 그러면서 다른 사람들 또 이렇게 그들의 수준을 보게 되는 것이죠. 여러분들이 이 사람들과 같이 있으면서 이런 사람이 어떤 수준에 있나 것을 알기 위해서 말하자면 이 사람이 어떤 종류의 사람인지 그런 통찰력을 주게 되는 것입니다. 결국 이런 것을 위반하면 이 사람은 당신을 배반할 것입니다. 당신을 아프게 할 것입니다. 꼭 그럴 것입니다. 그리고 결과적으로 한 가지 더 굉장히 중요한 것인데 이게 또 지혜의 말씀입니다. 그런 사람을 봤을 때 그 사람과 함께하는 사람들
그럼 배반하는 사람과 함께하는 사람들, 그 사람들도 조심해야 됩니다. 그 사람들도 또 그렇게 될 것입니다. That's what I've been doing. 그래서 제가 그렇게 했습니다. 15년 동안 계속 이렇게 관찰을 했습니다. It's kind of cool. Okay. 굉장히 재밌습니다. 다시 Difference 얘기했는데 between guilty and 이 sense of shame. 죄책감과 수치심 Sir, 다른 점이 무엇인가? microphone. 질문이 있습니까? 헝 얘기해 보세요. There are two reds. 왜 마이크가 두 개가 빨간색입니까? That's pink. 그게 핑크색이라고요. No, that's pink, the other one's red. Okay, you say so. 뭐 그렇게 얘기한다면 어쩔 수가 없죠. Glasses. 내가 새로 안경을 다시 해야 되겠다. 잘 안 보인다. 어떻게 그 충을 누구를 어떤 사람의 얘기해서 얘기하는데 그 사람이 다른 사람을 죽일 수 있었습니다. 그 명령을 듣지 않았습니다. 죽이지 않았습니다. Okay. So 그래서 loyal to his boss. 그 상사의 말을 듣지 않았지만 친구를 구했습니다. 어떻게 제가 이것을 경계선을 그을 수 있습니까? 이 충에 대해서. When he let go of 원쿵 Chacha, 차오차를 나가게 가게끔 도와줬을 때 order of Gongmin. 국민의 그 지시를 따르지 않은 것입니다. 이분이 이제 그 황제를 위해서 얘기를 했는데 일을 하는 분이었는데 But his rationale is that he owed his life. 이게 그 빚을 진 것입니다. 인생은. Liu Bei's his brother's wives. 제갈공명을 얘기를 하는데 제갈공명이 지시를 했는데 조조에게 He could, Chacha could have, given Liu Bei's wife 그 뉴베이의 그 and have a good time. 뭐 부인이며 뭐 그런 사람하고 잘 지낼 수 있게끔 했는데 Okay, so Guang Gong 왜냐면 stood, in front of 공명이 Liu Bei's wife, 그 concubine, whatever, and he 그 said, 첩 "You want to touch his people? 앞에서 Go to my body." 이 사람을 건들면 나를 먼저 죽여야 된다 이렇게 얘기를 했습니다. 그래서 국민이 그걸 굉장히 감사하게 생각했습니다. 그 동생의 그 동생보다 이렇게 군인이면서 그 공명조차도 이렇게 군인이죠. 이렇게 두 명이 싸우다 보면은 누가 죽을 수도 있는데 그런데 그 부인의 삶을 더 중요시했다는 것. 그래서 이 조조가 국민을 굉장히 소중하게 생각했습니다. 그래서 조조가 공명을 굉장히 중요하게 생각했습니다. For that, it wasn't explained, but this is my interpretation of that. Because 이거 제가 생각하는 것인데 공명이 제갈 공명입니다. the principle is very, very principle. 제갈 공명은 굉장히 우수한 그런 의를 가지신 분입니다. 바로 그 명예가 그 자기 삶보다 더 중요한 것이었습니다. She is alive, but she's her 자기 자신의 삶이라는 것보다 이렇게 of my blood 유비의 아내 queen 조조의 보호 아래서 살 때 관우도 같이 조조하고 있었습니다. to Guang Gong. It's more than a life you will. 여기서 이 그 목숨뿐만이 아니라 더 큰 것을 말하고 있는 것입니다. That he would exchange his life 그러면서 자기 목숨을 버리고 조조를 도망갈 수 있게 그렇게 도와준 것입니다. 그리고 다시 돌아가서 제갈공명하게 내가 당신을 배반했습니다. 그러니 저를 죽여주십시오. principle thing he could do back then. 이렇게 의로운 그런 행동을 할 수 있던 것. 그때 그렇게 할 수 있었던 것입니다. 여기서 관우와 조조의 얘기, 그러면서 제갈공명의 얘기를 했는데 그 유비라는 의형의 아내가 죽을 뻔했는데 목숨을 비춰서
그렇게 생긴 이 얘기를 여기서 마스터께서 얘기를 한 것입니다. 여기서 질문해서 Giờ ví 왔는데 dụ Mỹ đang đánh với một cái nước khác, anh là một cái người tướng chỉ huy cái vùng đó, thì cái nghĩa khí cá nhân anh ra anh làm thinh để cho bên kia nó tấn công nên bị trả cái mạng cái nợ của các anh với nhau, mà cả 300 triệu dân tộc cái như thế nào? Mình thấy cái đó là cá nhân nó không đúng. 마스터, 저는 동의하지 않습니다. He didn't say disagree with me. 동의하지 않는다고 얘기하지 안 했는데 나랑. Never mind. Go on. 건도라 계속 얘기해라. These Vietnamese translators. 이 베트남 번역사, 통역사. 네, 난 자세히 듣고 있어요. 당신은 무슨 얘기를 하는지. 그렇게 얘기하지 않으셨어요. And somehow you made him. 죄송합니다. You was the mind who's butting heads with me. 나의 말을 듣고 있지 않다. 그렇지 동의를 하지 않는다. 그렇게 얘기를 하지 말아라. 제가 생각하기에 제갈공명이 그렇게 배반한 것은 의가 없는 일이라고 생각합니다. 이것은 인간적인 관계인데 이렇게 그 국가를 위해서 국가를 생각하지 않고 다른 일을 한 것입니다. 다른 나라와 전쟁을 일으켰는데 당신이 장군입니다. 그런데 그 장군으로서 그렇게 전쟁을 하는데 이렇게 개인적인 관계로 의해서 그 지금 싸우는 다른 적의 그 나라에 있는 어떤 사람과의 개인적인 그런 관계 때문에 그렇게 나라를 저버리는 것, 그 개인적인 관계 때문에 나라를 저버리는 것, 그것이 좋지 않는, 의가 되지 않은 그런 행동이라고 생각합니다. 또 다른 사람 얘기해 보세요. 이분이 맞습니다. 군사적인 그런 적으로 봤을 때 누가 이렇게 명령을 하면 명령을 따라야 하는 것이 바로 군인으로서 해야 하는 일입니다. 그것을 실행해야 됩니다. 명령이 떨어지면 그것을 실행해야 되는 것입니다. 그래서 제가 무슨 말을 하는 건지 이해를 합니다. 제가 여러분들에게 다시 의라는 그런 면에서 여러분들에게 설명을 한 것입니다. 어떻게 제갈공명이 의가 있으면서 이런 행동을 한 것인가? 뭐 군사적인 그런 점에서 얘기를 한 것이 아니고 이런 개인적인 의로 인해서 어떤 행동을 하게 되었나? 그러니 이 사람이 군인으로서 그 임무를 할 수 있었지만 그 의가 있었기 때문에 의로 인해서 임무를 하지 않고 그 의를 위해서 목숨을 바쳤다 이런 뜻입니다. 질문이 들어왔습니다. 이런 경우에 뭐 가치관 이것에 대해서 얘기를 하는 것입니까? 아니면 뭐 충성심, 법에 대한 충성심 이런 것을 얘기하는 것입니까? Whatever is important. 무엇이든 간에 당신한테 중요한 것, 어떤 의든지, 어떤 종류의 의든지 당신에게 중요한 것. 이 카톨릭 사람들, 카톨릭 사람은 의가 하나님께 충성하는 것, 그것입니다. 이분은 그것이 중요하고 그렇게 삽니다. It's not the one principle for everyone. 이게 이 한 의가 모든 사람을 위한 것이 아닙니다. 한 종류의 의가. So it's the principles that you hold dear. 여기서 여러분들이 지키는 아주 가슴 깊이 지키는 이 의, 여기서 이걸 얘기하는 것입니다. 개인적인 의. The related matter is 여기서 관계되는 것은 여러분들이 무슨 의의를 갖고 있는지 그것에 상관이 있다, 중요하다. 그렇기 때문에 굉장히 여러분들이 생각하는 그런 것이 굉장히 중요한 것입니다. 그렇게 우리의 아이들에게 이런 올바른 그런 의의를 보여주는 것이 굉장히 중요합니다. 아이들이 그 잘못된 옳지 않는 그런 의의를 알기 전에 이렇게 아시겠죠? 제가 무슨 말을 하는지, 어떤 의의를 제가 말하는지 아시겠죠? 만약에 이렇게 잘못된 그런 의의를 접하게 되고 받아들인다면 아이들이 그 옆으로 빠져나게 됩니다. 아이들이. so just think
좋지 않은 길로 나가게 됩니다. 그런지 생각해 보세요. 사람들이 의가 있는 그런 사람, an erroneous principle, you will. 그렇게 그 삿된 그런 의로 간다면 그것은 창피한 일입니다. 창피하게 생각해야 됩니다. 그렇지만 역사적으로 보면 In historical stories, 이렇게 역사적인 이야기를 들어봤을 때 예, 이렇게 의를 갖춘 이런 분들 물론 충성을 하지만 이렇게 얘기를 했을 때 이런 얘기를 했을 때 물론 충성심을 볼 때는 잘못된 것일 수도 있지만 이런 의를 보여주면서 그런 얘기를 사람들이 듣고 존경을 합니다. 크리스토퍼리 물어봤습니다. 요즘 그 일을 했을 때 일을 하는 그런 일터에서 여러 가지 다른 뭐 배경이라든지 뭐 인종이 다르고 Find yourself in the same vicious cycle repeating 있는데 because people network 사람들이 네트워크를 하면서 서로가 서로와 가깝게 하면서 이런 상황에서 일하는 것이 굉장히 어렵습니다. 그럴 때는 제가 다른 직장을 찾아야 될까요? 아니면 계속 거기에 있을까요? 나는 너에게 조언을 할 수 없다. 나는 that kind of wisdom. 그런 지혜가 없다. All we have to offer you 그저 내가 너한테 할 수 있는 것은 some common sense. That 그저 일상 지식이다. is 너가 일하는 것, of the blessings you 일을 하고 이게 여러분들의 blessings in 복에 의해서 어떤 직업을 갖고 있는 것인가를 알아주는 것입니다. 여러분의 복은 세 가지 방법으로 보여줍니다. 동양에서는 복이라고 그러는데 and long life. 오래 살고 Vietnamese food Chinese 직업이면서 또 오래 장수하는 것. Am I making sense, Chinese people? Okay. So 중국 사람 이해를 할 수 있습니까? food, Vietnamese, food, Chinese, is the blessings. Meaning 복입니다. 여기서 복을 얘기하고 있습니다. 예를 들어서 유산을 받는다. wins the lottery. Okay. 그러면서 로또를 또 이깁니다. 그것을 복이라고 얘기합니다. Work for you should 일을 할 필요가 없죠. 그냥 저절로 왔습니다. 여러분 쪽으로 okay. 돈이 왔죠. Or 또는 give you something. That's 남편이 여러분에게 또 무엇을 줍니다. 그것이 또 복의 한 부분입니다. 아시겠습니까? those are things 그것이 물질적인 것, 여러분들이 얻을 수 있는 것, 아무것도 하지 않았는데 저절로 오는 그것이 바로 복이라고 부릅니다. 뭐 가족이든지 뭐 결혼을 했든지 뭐 아니면 친구들인지 무엇인지 상관없습니다. 어떤 사람의 그 목숨을 구해줬다. 예, 어떤 얘기가 있었는데 유럽에 뭐 유태인의 그 목숨을 구해줬다. 유태인 가족을 구해줬다. 그래서 Jewish men, all Jewish 그 men died. He left his 그 유태인이 돌아가시고 그 가지고 있는 유산을 이 조그만 그런 바스크 그 지역의 조그만 그런 도시의 모든 돈을 주었다고 합니다. 여러분들이 뭘 하지 않았는데도 여러분 쪽으로 이런 복이 오는 것, remuneration, meaning that 이게 다음 것이 있는데 earn from work. 여러분들이 돈을 버는 것, It's called remuneration. 그것을 바로 얼마나 돈을 버는지 그것을 얘기하고 있습니다. Have great jobs and 어떤 사람은 좋은 그런 직업을 갖죠. 그리고 아주 have the same amount of remuneration. Okay, so 이런 수요, 일을 하면서 얼마나 돈을 많이 버는가. 보수를 얘기하고 있습니다. show is life, long life. It also 여기서 장수하는 그런 오래 사는 것, 물론 건강하면서 장수하는 이것을 얘기하고 있습니다. point having money, having blessings, but you can't enjoy them. 돈이 있고, So that's why and 돈이 있는데, 이렇게 복이 있는데, 그것을 건강치 못해서 즐길 수 없다면, 우울해서 즐길 수 없다면 무슨 소용이 있겠습니까? 아니면 죽증이 있습니다. 정신이 나가버렸습니다. so that's why you have all three things that 세 가지 are the three components of blessings that you 복의 세 부분, in lives. 이것이 여러분 삶에서 이용할 수 있는 것을 말하고 있습니다. 크리스토퍼리 물어봤습니다.
제가 계속 일을 해야 될까요? 사람들이 저에게 remuneration blessings, and it's 이것이 바로 that you need to 직장에서 얼마나 돈을 받는다. to be accrued. 여러분들이 이렇게 수행을 하면서 이것을 쌓아야 되는 것입니다. Blessings, blessings 여러분들이 복이 있다면 you didn't have to work for it. Okay, 일을 할 필요가 없겠죠. give away blessings like 그렇다면 복을 다른 사람한테 줘야 될 것입니다. 맥켄지 스캇처럼 일을 하지 않았는데 돈을 가졌죠. 그리고 또 미스터 버펫, 미스터 게일 이분들 그들이 갖고 있는 것을 다른 사람한테 주지 않습니까? 일을 하지 않고 돈을 벌은 것, 그러면서 그렇게 복을 쌓은 것, 그래서 나중에 이것을 또 나눕니다. 그러면서 장수하는 것, 의사나 간호사들 사람들이 오래 살 수 있고 도와주죠. 그러면서 병을 고칩니다. 그래서 이 사람들도 또 그 자신들에게 장수할 수 있는 복을 짓는 것입니다. 미래에 그렇게 장수할 수 있게끔. how do you accrue blessings or remuneration? 어떻게 이렇게 또 일을 하면서 그 전에 제가 한 적이 없어서 잘 모르겠습니다. 어떻게 할 수 있습니까? Get remuneration. 어떻게 하면은 You create jobs, training programs. Okay, you coach people, you train people. Okay, 보수, 격식 보수, 사례금. or they get promoted. 좋은 좋은 일을 가지고 얼마나 그렇게 얼마나 많은 돈을 벌 수 있는 것. 그러면서 다른 사람을 도와주면서 다시 어떤 형식이든지 거기에서 오는 또 복을 쌓게 된다. I don't know how to change. 저는 잘 모르겠습니다. 이것을 어떻게 Those are the 변화시킬 수 있을지. 이것이 물론 이론이죠. 말하자면. I don't have a direct answer. Anyone 근데 이게 여기 질문에 대한 직접적인 대답을 할 수가 없습니다. 여기서 계속 있어야 됩니까? 이런 일하는 일터의 환경이 좋지 않은데 계속 있어야 됩니까? 아니면 떠나야 됩니까? 이렇게 물어본 것입니다. same as you in a sense that I 저는 당신과 똑같지 않습니다. 제가 하는 것은 항상 일이 어렵습니다. 아무도 저한테 그냥 거저주지를 않습니다. 그렇게 제가 그런 복이 없죠. have a tendency to tough it out. 그렇기 때문에 저는 그냥 참고 이겨냅니다. I look at things differently. 그런 경향이 있습니다. 그래서 당신이 보는 그런 것과 다른 방향에서 저는 보게 됩니다. 저는 그냥 기여를 한다 이렇게 보지 이거는 뭐 보수다 뭐 일을 하면서 얼마를 버는데 그 보수가 있다 이렇게 생각을 하지 않습니다. 저는 좋은 일을 합니다. 선한 일을 합니다. 선한 일이 어떤 경제적인 그런 가치 있는 그런 것을 받게 된다. 그것이 제가 생각하는 그런 보수입니다. 크리스토벌이 얘기하는데 어떤 결과를 원한다. 근데 저 같은 경우에는 옳은 일을 하는 거, 그러면서 결과가 오는 거, 결과가 나타나면 괜찮은 것입니다. 평생 저는 항상 일을 했어야 됐습니다. 열심히 일을 하고 제가 하는 것마다 항상 열심히 해야지 제가 결과를 얻을 수 있었습니다. 그래서 별로 더 이상 상관치 않습니다. 계속 열심히 하는 것을. So for example, I'm a goal 예를 들어서 generation like this. 저는 이 세대지요. 두 번째 세대입니다. 그런데 이 첫 번째 세대는 이렇게 이 세대가 성인 선화상으로부터 많은 그런 선물을 받았습니다. 그렇지만 저는 뭐 그렇게 선화상인이 주신 선물을 받을 수 있는 그런 것이 없습니다. 선화상인께서 뭐 사찰이며 유명세며 돈이며 이런 것을 모두 모으신 것, 그것이 이 두 번째 세대를 위한 것이지만 저는 그런 것을 사용할 수 있는 그런 접근 방법이 없습니다. 그렇기 때문에 이용할 수가 없습니다. 그래서 저는 좀 더 저의 스스로 제 두 손으로
그 스승으로 받을 수 있는 것보다 더 많이 것을 받을 수 있게 제 두 손으로 일을 열심히 해서 그렇게 우리가 제가 스스로 이것을 벌었습니다. 우리는 더 이상 저는 기대지 않았습니다. 여러분 좀 자랑스럽게 생각하십시오. 어려우면 어려울수록 더 많은 공덕이 있는 것입니다. 여러분들이 뭘 쌓을 수 있는 그런 공덕이 있는 것입니다. 좀 긍지를 가지세요. 여기서 뭐 더 이상 일을 하지 않고 다른 데로 간다면 괜찮습니다. 근데 계속 있다면 또 괜찮습니다. 그저 당신에게 얼마나 중요한 건지 뭐 돈만 본다면 내가 이 일을 직업을 좋아하는가 이거 또 반면에 또 보면 더 많은 돈을 벌 수 있다. 당신을 속이면서 여러분들을 속이면서 더 쉽습니다. 속임수를 쓰면서 돈을 버는 게 더 빨리 돈을 벌 수 있습니다. 그러니까 여러분들에게 속임수를 쓰고 그냥 퇴직을 하면 돼버립니다. 당신이 어떻게 할 것입니까? 제가 그렇게 한다면 어쩔 수가 없겠죠. 그렇지만 그것이 아닙니다. 여기서 얘기하는 것은 우리는 그러면 행복을 가져올 수 없습니다. 여러분들이 다른 사람에게 배반을 하고 그것에 만족한다면 당신은 괴물입니다. 아무도 당신을 원치 않을 것입니다. 아무도 당신을 진정으로 사랑할 수 없습니다. 왜냐하면 당신은 다른 사람의 그 등에 칼을 꽂을 사람이고 당신은 도둑입니다. 당신은 충이 없습니다. 당신은 이렇게 인생의 그 가치, 인생의 질이 뭐 얼마나 많은 돈이 있는가가 아닙니다. 옳은 일을 하는 것. 그것이 중요한 것입니다. 여러분 생각해 보세요. 돈을 벌면 여러분들 그 전문적인 그 직업에서 그 여러분의 성공을 재는 것이 돈이라면 그럼 여러분은 큰 문제에 빠져 있는 것과 마찬가지입니다. 여러분 사람들의 돈을 훔쳐서 돈을 벌 수가 있습니다. 그러나 그 인과의 법칙에 의해서 그 돈을 갖고 있을 수가 없습니다. 오랫동안 갖고 있을 수가 없습니다. 그러면 여러분들은 이 씨앗을 심고 굉장한 빈곤, 미래에 굉장히 빈곤을 겪게 될 것입니다. 그것이 그 결과가 거기서 오는 것입니다. 그렇기 때문에 우리는 그렇게 해서 하는 것이 좋은 일이 아닙니다. 다른 사람을 속임수를 쓰는 것이 좋지 않은 것입니다. 제가 여러분들에게 조언하는 것은 여러분 자신에게 무엇이 중요한가 그것을 들여다보십시오. 저한테는 돈이 두 번째로 옵니다. 적어도 첫 번째는 아닙니다. 우선이 아닙니다. 또 다른 사람. 여기서 우리가 얘기하는 것 수치심과 죄책감을 또 얘기하고 있습니다. 너 뭐 죄책감을 느끼냐? 제럿 할 말이 있니? 솔직히 얘기해봐라. 엄마의 전화, 엄마의 그 핸드폰을 그 물이 있는 그 물에다 그냥 빠뜨려 버렸습니다. 물이 있는 양동이에다가 빠뜨려 버렸습니다. 아, 너는 죄가 있구나. 수치심을 가지고 있냐, 제러드? 네, 그렇습니다. 아주 좋다. 괜찮습니다. 제러드 너는 괜찮다. 용서해주겠다. 궁뎅이를 때려야 될 것 같습니까, 여러분? 네. 조셉이 동일했습니다. 제러드의 궁덩이를 때리는 것을. 조셉은 사람들에게 괴로움을 주는 것을 좋아하는구나. 유튜브에서 또 질문이 있습니다. Guangong asks, 탱거가 또 물어봤습니다. can you explain how Guangong ended up becoming a Dharma protector for Buddhism? 제갈 공명이 어떻게 호법이 됐는지 위태 잘 모르겠습니다. 중국식이에요. 하나님, 저는 중국 사람이 아니라서 다행입니다. 그렇기 때문에 이렇게 물어보시는 걸 감사합니다. 이 여자분 굉장히 많이 압니다. 이분이 중국 분인데 항상 뭐 중국적인 것으로 항상 저에게 큰 문제를 줍니다. 그러나
이 제갈공명 standing right there, the other side. 바로 이 오른쪽에 So we're 이 서 계시는 분. worship him because he's 그래서 우리는 이분을 숭배합니다. 아주 좋은 일을 하셨죠. 돌아가시고 난 후에 a Dharma protector. We call Dharma protector. 호법이 되셨습니다. He's helping 관우. Okay, we're grateful to him for that. 자갈공명이 아니고 관우를 말하고 있습니다. Special, special, 굉장히 special case. 특별한 그런 케이스입니다. 그렇기 때문에 Why these people appear in the world to teach us a lesson. 이런 분들이 이 세상에 나타나셔 우리들에게 교훈을 주기 위해서 이렇게 태어나신 것입니다. A lesson of principle. Okay, Kwangkong is very 그 principle. 의에 대한 그런 가르침. 이 Give up his 관우는 이렇게 의가 있는 분입니다. 평생 이 의를 지키셨습니다. blood brother. 이렇게 의 형제에게 그 빚진 그것을 갚기 위해서 Principle man because 의가 있는 분을 여기서 얘기하고 있습니다. 죽을지언정 when he offered a lot of money, a lot of 돈을 주겠다, position, and 뭐 높은 그런 지위를 주겠다. adores him because 이 사람을 정말로 좋아하는 그런 장군이 있었는데 general his loyalty. 이 장군으로서 이렇게 충이며 의 형제 Talented people, 이렇게 다 이렇게 재주가 좋은 사람들 중에서 no one is 아무도 principle, no one 이렇게 의가 있고 이렇게 충이 있는 사람은 관우만큼 사람이 없다. 이렇게 얘기했습니다. 이런 분이 제 옆에 있다면 이 세상에서 내가 할 수 없는 일이 없다. very special. 그래서 굉장히 특별히 이 그 Cao Cao is very 관우를 잘 돌봐준 것입니다. he recognizes 그리고 이것을 인식했고 man who can live his principles mean 남자가 이렇게 의를 지키면서 인생을 살 수 있는 것, could be evil, could be a liar, could be a cheat. 뭐 자자가 Cause. Okay? 그 이유가 있는 것입니다. 조조가. So Kwangkong 그래서 consideration more than 관우가 okay. So 특별히 이렇게 모신 것입니다. urge the old monk here 그러니까 이거 노스님에게 제가 얘기를 했는데 and not 좀 마음을 열어라. military in terms 뭐 군사적인 그런 것만 보지 말고 인간으로서 이렇게 의리를 지키고 actually became a sage. 이분이 나중에 성인이 되셨습니다. He was a general and he died. 한 삶에서 장군이었는데 이제 목을 잘랐습니다. 목을 베었습니다. 근데 성인이 된 것입니다. 그러면서 호법이 되셨습니다. 이렇게 모두 하신 것 여기 지혜가 있는 것이 보여줍니다. Go against and condemn him as personally 그러니 as a bad soldier. 좋지 않은 그런 장군이었다. 좋지 않은 그런 군인이었다. 그렇게 얘기를 하지 않겠습니다. Later, Kwangkong 나중에 관우가 was caught again by Cao 다시 또 잡혔습니다. 조조의 그 군대에 의해서 조조가 made declare publicly that Kwangkong is a 공식적으로 얘기했습니다. 관우는 내가 가장 좋아하는 그런 장군이다. 이 세상에서 when you do that. 그렇게 했을 때 Cao Cao did that to 조조가 raise the spirit of his generals, but you know, 이렇게 if you're a bad person, 뭐 좋지 않는 사람이라든지 뭐 배반을 한다면 그렇게 하지 않았겠죠. 이렇게 충성과 뭐 의를 지키는 일을 한 사람을 우러러보지는 대신에 이 사람들을 질투했습니다. 그래서 조조의 그 군대가 이렇게 관우를 다시 잡았습니다. 그러면서 조조의 그 군인들이 그 관우의 목을 베었습니다. that's how Kwangkong died. 그렇게 관우가 돌아가셨습니다. Heard of that. 조조가 그것을 들었을 때 Cao Cao with Kwangkong's head. 이렇게 관우의 목에 베인 그 얼굴을 가지고 와서 보여줬는데 조조가 굉장히 슬퍼하면서 울었습니다.
이 남자를 So it shows 이런 식으로 다룰 수는 없는 것이다. 이 군인을 이런 식으로 다룰 수 없는 것이다. 그러니 여기서 이 조조가 얼마나 높은 사람, 우수한 사람이라는 것을 알겠죠. 조조는 의를 지키는 사람을 인식을 할 수 있었습니다. 그러니 이렇게 의가 있는 분, 의리가 있는 분을 이렇게 알아차릴 수 있는 이런 이런 분들은 또 우수한 사람입니다. 조조가 이제 결국 중국의 이제 왕이 됐죠. 황제가 됐습니다. killing, through lying, through stealing. 거짓말하고 훔치고 속이고 죽이고 그래서 성공을 했습니다. So that's from his blessings. 복에서 온 것이죠. So what happened to Guang Gong is that he 여기서 관우에게 무슨 일이 일어났나? so he became 그 목을 베었죠. 목을 베어서 귀신이 됐습니다. running around. 그러면서 이제 돌아다녔습니다. The soldiers 그 사람들이가 이제 보고를 했습니다. 전쟁터에서 군인들이 전쟁터에서 보고를 했는데 머리가 없는 사람이 말을 탈면서 돌아다닙니다. 그러면서 이 귀신이 머리가 어딨나, 머리가 있나, 머리가 어딨나 그러니까 군인들이 다 무서워했습니다. 그러면서 관우가 그렇게 했습니다. 귀신이 돼서 이렇게 전쟁터에서 말을 타고 다니면서 머리를 찾고 있었습니다. 어떻게 머리가 없이 어떻게 장군인데 머리가 없이 어떻게 보였을까? 왜냐면 관우께서 그 장군이었을 때 일을 굉장히 열심히 하시고 심각하게 생각하셨는데 이제 나중에 이제 어떤 스님을 만났습니다. 스님이 설법을 했습니다. 어떤 법이었는지 잘 기억이 안 납니다. 관우가 그랬습니다. 머리가 어디 있습니까? 머리가 어디 있습니까? 그러니까 스님이 불교의 법을 설명하셨습니다. 설했습니다. 그러면서 관우가 깨어났습니다. knows that it is. He asked me just to hurt me. 그러면서 Just remind me I don't know all these Chinese secrets. 저는 이런 뭐 중국 비밀 이런 이야기를 제가 잘 모릅니다, 여러분. 그렇지만 제가 최대한으로 이렇게 설명을 하는 것입니다. 그러면서 이 법으로 인해서 관우가 깨어나고 더 이상 머리를 찾지 않았습니다. 그러면서 수행을 시작했습니다. 나중에 그래서 관우가 호법이 된 것입니다. 그게 바로 이야기입니다. 관우의 이야기. 제가 제갈공명이라 했는데 제갈공명이 아니고 관우입니다. 물론 관우가 우리의 호법입니다. 보십시오. 위태 장군, 위태 보살과 똑같은 그런 수준의 그런 보호를 해주십니다. 웨이터 정말 무섭습니다. 저는 위태 정말 무섭습니다. 한 번은 저에게 학대를 하셨습니다. 보십시오. How are you? 위태 안녕하십니까? He beat me up once. 저를 한번 되게 두드려 팼습니다. 제가 제대로 행동을 하지 못했기 때문에. 그러면서 위태 보살께서 저보다 훨씬 나은 존재라는 것을 보여주기 위해서 저를 구박하셨습니다. 10년 전의 일입니다, 여러분. 여기서 마스터께서 그 관우가 그 장군이면서 의리가 있는 분이고 굉장히 존경받는 분인데 어떻게 나중에 호법신이 됐다는 그런 지금 이야기를 하신 것입니다. 관우와 조조 이렇게 뭐 전쟁을 하면서 어떻게 관우가 돌아가셨고 그럼으로써 법을 접했고 어떻게 수행을 해서 결국 호법이 되셨는지 이렇게 지금 이야기를 우리와 나누신 것입니다. cái người đạo Phật về Việt Nam á, họ nghĩ là đạo Phật là đạo của Phật Phật, còn Quan Ngạn Quan Công là những vị thánh của người Tàu thôi, họ không có quan trọng lắm. Thì ở Việt Nam đó, cái này là tôi gặp cái ông thầy thật, ông kể cho tôi nghe đó, ông còn nhỏ đó, thì ở Việt Nam hồi năm 60 mấy đó, ông Ngô Đình Diệm ông mở cái đường lộ trong thành phố Quảng Ngãi hay đâu đó, thì trúng ngay cái đền của quan thánh của người Tàu. Thì phải dẹp thôi để làm cái đường lộ. Thì cái ông trưởng hội đó mới đem cái tượng Phật, tất cả những tượng của ngài Quan Thánh trong cái chùa của ngài đó gửi qua cái chùa của cái ông thầy mà gặp tôi trong tù á. Ông thầy lúc đó còn trẻ, mười mấy tuổi rồi. Thì đem về để trong một tượng là ngài Quan
xoài rồi để dưới gốc xoài để chơi vậy thôi, không có chỗ. Thì trong chùa có hai ông sơ di nhỏ, là cái ông mà gặp tôi trong tù lúc sau này là vị tăng rồi đó, thì ông kể hồi nhỏ. Thì cái ông kia đó, thì nghe ông thầy nói là đạo Phật mới quan trọng, còn ông thánh là đạo thánh, đạo thượng, cho nên không có tôn trọng lắm. Rồi mấy cái đứa nhỏ, mấy chú tiểu trong chùa cũng coi thường, thì giỡn nhau lấy đá chọi chơi, chọi mấy cái tượng mà sành ở ngoài nó bể hết. Ông thầy cũng không có nói gì. Bữa ông thầy đi ở nhà đó, thì mấy đứa con nít xóm vô nó chơi với mấy chú điệu này, chơi trốn cút bắt. Thì cái cậu sư di này đó quen với ông thầy tôi đó, nó chung với bạn ông thánh trốn, mấy đứa kia vô nó bắt. Thì con nít chơi với nhau mà, thì cái ông ở dưới đó, ông mới nắm cái chân bạn lắc, trên này tượng ông thánh nhảy dựng luôn. Thì mới nó la lên, mày vô bắt tao, tao giật cho cái tượng này để là thầy về quánh hết hai đứa. Rồi thôi chuyện cũng xong rồi, chiều đi ngủ. Thì trời chưa có tắt hẳn nắng, thì hai chú tiểu đó với cái ông thầy quen tôi nó nằm trên giường ngủ. Thì ngày ban thánh xuất hiện. Đấy, tôi kể câu chuyện này là Ngài vẫn đi theo độ trong chùa, chứ không phải là người ta đồn đâu. Tức là mình tu, các chùa tu thì Ngài giúp đúng là cái lời đàn của Ngài đó. Thì Ngài đứng ở dưới chân giường, cái tướng như vậy đó, cầm cái roi quất hai nó, quất roi thứ nhất là cái chú đó giang xuống đất luôn, xong lồm cồm bò lên. Thì ông này nằm cái bên thấy từ hai xuống đất luôn, bò lên rồi đó, vừa nằm xuống quất một roi thứ hai, đau đến độ mà giang xuống đất luôn. Thì sáng hôm sau đó ông thầy trụ trì ông ngủ trong, ông hỏi tụi bay qua làm gì đành đành. 지금 현지 스님 얘기하십니다. tôi mới kể nó, dạ thưa thầy qua cái thằng gì nó lắc tụi ông thánh, ông thánh đánh nó đó. Thành ra Ngài nguyện là Ngài giúp người tu đúng không? Thì Ngài xuất hiện đó. Mà mấy chục năm, mấy trăm năm sau rồi, mà cái cậu này chỉ là bất kính mà lắc cái tượng này quýnh. Có giăng với nó luôn, không Ngài. 다시 이 얘기로 돌아가면 지금 그 조저와 과언에 지금 통역 들어갑니다. 저는 이야기를 나누고 싶습니다. 이게 진짜로 일어난 이야기인데 제가 어떤 분한테 이야기를 들었습니다. 스님이 있었습니다. 이분을 만났는데 제가 강제 수용소에 있을 때 이 스님이 저에게 얘기를 해줬습니다. 이분이 청소년이었고 3이었을 때 1960년 베트남 중부였는데 거기서 길을 닦아야 됐고 관통 사찰이 있었습니다. 관우 사찰? 그래서 뭐 사찰을 다 무너뜨리고 다시 뭐 새로운 사찰을 지으려고 하는데 그 관우 사찰 뭐 모든 뭐 상이며 다 사람들이 가져갔습니다. 다른 사찰들은 작은 사찰이었기 때문에 그 관우의 그 상을 다 가져오고 다른 그 상들은 다 바깥에 있었습니다. 베트남 그 시절에 사람들이 아는 것은 불교란 부처님을 숭배한다라고 생각했습니다. 그렇지만 관우는 도교에 해당하는 사람이다 이렇게 생각하면서 관우를 존경하지 않았습니다. 사람들이 그렇게 일반적으로 믿고 있었습니다. 그래서 이 사미가 관우상의 존경성을 보여주지 않았습니다. 존경하는 마음이 전혀 없었습니다. 그러면서 돌로 때리고 뭐 상을 깨고 이랬습니다. 그래서 하루는 스승께서 그 절에 주지스님이 없고 그 사미와 이제 아이들만 있었습니다. 동네에 살고 있는 아이들 서로 막 쫓아다니면서 놀고 그 사미를 막 쫓아다니면서 사미를 잡으려고 그랬는데 숨바꼭질을 했습니다. 그러면서 이제 그 탁장 밑에 내려갔는데 그 위에
관우의 상이 있었습니다. 이 사미를 딱 잡으려고 했는데 어떤 아이가 이 사미가 너무 놀라서 그 책상을 흔들면서 내가 나를 건들면 나는 이 책상을 움직이게 해서 상이 깨어지게 할 것이다. 그러면 너희들은 모두 문제에 빠질 것이다. 이렇게 얘기했습니다. 그래서 아이들이 무서워서 사미를 잡지 않았습니다. 그때 사람들이 주로 일찍 잤습니다. 아직 해가 지지도 않았는데 사람들이 이미 잠을 자버립니다. 관우의 영이 나타났습니다. 그러면서 그 얘기했던 그 스님이 봤습니다. 그 채찍질을 했습니다. 그 삼이 그 단 밑에 들어갔던 그 사미를 때렸습니다. 채찍질을 했습니다. 그래서 침대에서 떨어졌습니다. 다시 침대로 오려고 했는데 또 간호가 나타나서 채찍질을 했습니다. 그 사미가 바닥으로 떨어졌습니다. 그래서 그 다음 날 그 사부님께서 오셔서 마스터께서 오셔서 많은 소리가 났다. 무슨 일이 일어났냐? 관우께서 나타나서 이 조그만 사미에게 교훈을 줬습니다. 이렇게 존경하지 않는 이 사미에게 교훈을 준 것입니다. 관우께서 서원을 하셨습니다. 이렇게 수행을 하는 사람들을 도와주겠다. 그렇기 때문에 관우는 그 서원을 지키는 것입니다. 그래서 결국 이 사미가 관우를 존경하게 된 것입니다. 네, 고맙습니다. 여기 죄책감과 수치심 다른 점이 무엇인가? 이렇게 수치심에 대해서 제가 질문이 있습니다. 지금 물어보겠습니다. 여기 덕에 대해서 얘기했을 때 우리가 이것을 어기면 죄송합니다. 제가 죄를 졌습니다. 그러면서 참회를 하는데 어떤 마음을 가지고 이렇게 참회를 하고 우리가 서원을 어기지 않게 할 수 있게끔 할 수 있을까요? 제가 죄책감은 세속적인 사람들이 얘기하는 것입니다. 나는 죄가 있다. 나는 이렇게 죄를 졌다. 이렇게 세속적인 사람들이 말합니다. 이것은 세속적인 그런 수준을 얘기하는 것이죠. 나는 당신에게 잘못됐다. 그렇기 때문에 죄를 졌다. 그러면서 죄를 졌다. 이렇게 생각하는 것이죠. 특히 여자분들 그렇게 잘 하시는데 남자들이 젊은 사람들이 여자들에게 죄책감을 느끼게끔 젊은 사람들이 이렇게 많이 합니다. 내가 여자를 컨트롤하고 싶으면 죄책감을 갖게끔 해야 된다. 조세바, 알았냐? 이제 넌 떠나도 된다. 여러분, 농담입니다. 농담. 효과가 있습니까? 아니라고 합니다. 모두에게 다 듣지는 않지만 어떤 사람은 듣는다. 죄책감을 가지게 생각하면 일시적으로 이 사람들이 너의 말을 들을 것이다. 여자들이. 죄책감, 불교에서 말하는 개념이 아니죠. 죄를 짓는다. 왜냐하면 죄를 지었기 때문에 죄책감을 느낀다. 그렇지 않습니까? 그렇죠? 데니엘, 그렇지 않냐? 죄를 지었기 때문에 너는 죄책감을 느낀다. 그렇지 않냐? 어떤 죄를 지었다. 그런데 우리는 이렇게 죄라는 그런 말을 하지 않습니다. 우리는 영어로 offense, 업을 짓는다. 이런 식으로 하지만
그것보다 좀 복잡합니다. Guilty, that's more like punishment or like your own punishment. 죄책감은 자기 자신에게 주는 그런 죄입니다. 벌입니다. Repentful. Because 그것은 참회할 수가 없는 것입니다. 카톨릭에서 말하는 You guilty. You broke the commandment number 10. 뭐 10계명을 the word guilty is 배반했다. 그렇기 때문에 죄를 지었다. 이런 얘기를 하는 것이냐? when you feel guilty, it means that yes, you have sinned, but you're not capable of moving away from that. 죄를 졌지만 To have repentance. 거기서 참회를 할 수 있습니다. 카톨릭 사람들 너무 복잡하구나. 이 guilty, 죄책감을 느끼는 것. Okay, so in the Buddhist world, we don't use the word guilt. 불교 세상에서는 이렇게 guilty, 뭐 죄책감을 든다 이런 얘기를 하지 않습니다. 그것은 Buddhism, 비불자들의 개념입니다. 불교에서는 guilty, we say we're guilty라고 얘기하는 대신에 우리는 offense, 뭐 계를 어겼다, 그 도덕을 어겼다 이렇게 얘기를 합니다. use it. And because we broke, we 우리가 violated the rules of morality, rules, 도덕의 그 법, rules of propriety, 도덕의 규칙을 어겼기 때문에 give rise to sense. 우리가 이렇게 에티켓을 이렇게 So sense of shame 따르지 않았기 때문에 우리는 마음 안에 내면에서 그런 수치심을 느끼게 되는 것입니다. 그것이 ashamed of yourself. 덕을 얘기하는 것인데 덕이 있는 사람은 수치심을 느끼는 것입니다. 여기 이분 그 배반한 사람, And steals from inborn lies to people. 사람들한테 거짓말을 하고 훔치는 이 사람, 당신은 수치심을 느낍니까? And absolutely not. 절대 그런 사람들은 수치심을 느끼지 않습니다. And this is a 다시 얘기하겠는데 sign. 이게 이제 여러분들에게 보여주는 그런 사인입니다. 어떤 종류의 사람인지, See, detect a sense of shame versus 어떤 사람이 수치심을 느끼는 사람, 내가 잘못해서 수치심을 갖는다. 근데 어떤 사람은 또 뭐 나는 죄책감을 느꼈다. 나한테 뭐 no sense of shame. 나는 죄책감을 느끼지만 수치심은 없다. 난 가서 또 그렇게 할 것이다. Sense of shame here. 여기서 Oh, it's 수치심 gaming 그 뜻은 system. 여기서 그 잘못된 것을 아는 것, 내면에서 수치심을 느끼는 것, 나라에서 무엇인가를 훔치는 것, Sense of shame. 그러면서 이렇게 수치심이 일어나는 것. Repent. You 그러므로 해서 여러분은 you're wrong. 참회를 합니다. 잘못된 것을 받아들이고 참회를 합니다. 그러면 Change your ways. So in 여러분들의 그 방식을 the sense of shame 어, as a precursor 그렇게 생각하는 것을 바꿉니다. to make changes. 불교에서는 이렇게 변화되는 것, 이렇게 달라지는 것, 그것이 중요한 것입니다. 잘못된 것을 안다. 그러면서 수치심을 갖는다. 그러면서 다시 그런 일을 하지 않는다. 똑같은 그런 수치심을 다시 경험하고 싶지 않다. So it's so the standards 여기서 이 수준, morality, okay, 도덕의 그 도덕이며 규칙, 여러분들이 그것을 어기고 죄를 짓는다면 신이라고 부릅니다. 이 카톨릭에서는 이 죄라는 그런 개념이 없습니다. 이것은 우주적인 그런 도덕적 규칙이다. 이것을 어기면 offense, 죄를 짓는 것이다. 그러면서 아주 좋지 않은 그런 결과를 가져오게 한다. one who determines is a sin. 누가 이것은 뭐 sin, 뭐 죄를 졌다. 카톨릭에서 말하는 그 sin, 죄, 그것은 다른 개념입니다. Sense of shame here is that 여기서 수치심 말하는 것, it arises 여러분 내면에서 일어나는 것입니다. 왜냐하면 자신이 이 어떤 규칙, 도덕의 규칙을 배반했다는 것, 지키지 않았다는 것을 알고 있기 때문입니다. like gravity. 말하자면 중력처럼 그냥 있는 그런 우주의 그런 도덕의 규칙을 얘기하고 있습니다. And that's why if you give
그렇기 때문에 여러분들이 이렇게 수치심이 일어났을 때 by saying, yeah, yes, I already 참여를 합니다. 네, 제가 잘못한 것을 알았습니다. not do it again. 다시 이런 일을 Yes, sir. 저지르지 않을 것입니다. 데니엘이 얘기합니다. I disagree that sin is 신, 이 죄, 신이라는 것을 이렇게 얘기하시는 것을 동의하지 않습니다. 나는 10계명을 지키지 않았다. 뭐 하나님께 가는 길을 따르지 않았다. 그로 인해서 우리가 죄를 지은 것이다. 그것이 바로 sin이다. sin. 나는 더 잘하고 싶다. 그것보다 나는 진전하고 싶다. Feeling that 근데 왜 제가 you are being influenced to 여러분들이 Catholic. 카톨릭이 되려는 그런 영향력을 받은 것 같은 그런 느낌이 들까요? 여러분들이. JMT, thank you. JMT 말해보세요. 고맙습니다, 데니엘. Hello. I have a question. So in English you say 영어로 offense. sin하고 Are there, offense Buddhist terminology to 이게 translate 불교 these 영어로 characters? Are 그 they different in Asian 한국 중국어로 이 sin과 offense를 따로 분별할 수 있습니까? 이 sin sin 중국어를 어떻게 표현할지 모르겠다. 그렇지만 offense 그거는 중국어로 죄인 것이다. 한국 사람들 물론 그 Anyone else? 이 한자 offense에 대한 한자가 한국어에도 있을 것이라고 생각한다. 마스터. Master, it seems like Catholic is sort of like never grow up or something. 카톨릭은 성장하지 않는다 그런 느낌이 듭니다. Because of the Let's devil, not be judgmental. 이렇게 He's very sensitive. He may be 판단적인 이런 얘기를 하지 말아라. 이 사람 굉장히 섬세한 사람이다. because from his comments, 왜냐하면 he did 여기서 말씀하시는 게 데니엘이 말한 것이 so. 그 마에 의해서 죄를 지었다고 하는데 no, I have to disagree. 아니다. 너랑 동의하지 않는다. If they use the word devil, 여기서 such a thing. 데블이라는 것을 하는데 이 데블이 있다. 그쪽에서는 데블이라고 부르고 우리 쪽에서는 demon, 악마, It's a lot more 마라고 또 부른다. guys realize. 디먼과 Evil forces that 이렇게 pull the strings. 악마적인 그런 힘이 있습니다. 그러면서 여러분들을 조종합니다. 지금 전염병으로 Manageable in a sense. We have a vaccine. 이제 좀 잠잠해졌죠. 백신이 있으니까요. So at least those who get vaccinated will have 적어도 백신을 받으신 분은 이제 어떤 뭐 안전한 그런 느낌이 들겠죠. exposing themselves to it. So 그런데 이제 백신을 받지 않은 사람은 물론 보호가 없습니다. 그러면 어쩔 수 없는 것이죠. 이분들은 여러분 모두 다 백신을 받기를 원합니다. 여러분들의 보호를 위해서. 여러분들이 백신을 거절한다면 여러분들이 그것에 대한 대가를 치를 것입니다. 저는 당신을 도와줄 수 없습니다. 백신을 받지 않으면. where did I want to go? 잠깐만요. After this COVID thing here in California, 코비드 전염병이면서 이 캘리포니아 그 후에 또 이렇게 가뭄이고 또 산불이 나고 굉장히 위험했습니다. 좋지 않는 그런 일이 일어나는데 한 가지 사람들이 아직 할 수 없었던 것, 통제할 수 없다는 것은 전염병으로 인해서 그 우울한 것, 이 코로나 바이러스로 인해서 우울증을 가진 분들, 그런 분들을 통제할 수가 없습니다. 이렇게 자살하는 그런 사람들이 한국, 일본에서 증가했습니다. 뭐 한국에서는 20%인가 30% 증가했고 일본도 그랬습니다. 젊은이들이 자기 자신을 이렇게 자살을 하고 있습니다. 우리의 그 미래를 망치고 있는 것입니다. 굉장히 위험한 것입니다. timing of the essence. We can't, we need
이 시간이 굉장히 중요합니다. 우리는 더 많은 것을 해야 됩니다. We can't just spend our time putting out fires. Okay? We need to help. 이렇게 뭐 불이 난 데를 쫓아다면서 불을 끄고 하는데 우리는 이렇게 우리의 젊은 사람들 아이들을 보호해야 한다고 생각합니다. Thank you, Master. So, Pastor, when I think about shame and cultivating in order to 제가 not violate precepts, 생활하면서 I think there's two ways. 수치심을 생각하는 것, 계율을 어기지 않는 것. 첫 번째, That will come about violating them. 업보를 두려워한다. Fear to put 계율을 어기면서 And the 그 second is to 두려움으로부터 행동을 오바로 한다. 두 번째, 수치심을 이용하여 and that 나는 그 명예를 passionately to be an honorable person. 그리고 명예로운 사람이 되기를 원한다. Violate the precept again. 그래서 Which one do you think is 계율을 more 다시 어기고 싶지 않다. viable or a stronger 어떤 method? 것이 뭐 더 강력한 방법입니까? 어떻게 하면 그것을 달성할 수 있습니까? Those who have a sense of shame 여러분, 수치심을 아시는 분들, are 이분들은 said to have virtue. 덕이 있는 분입니다. 덕이 있는 분들은 수치심이 있습니다. 덕이 없는 사람은 수치심이라는 게 전혀 없습니다. 그래서 이렇게 수치심이 있고 덕이 있는 사람들은 배울 수 있고 또 훈련을 받을 수 있습니다. 그것이 굉장히 중요하죠. 물론 여러 가지 일이 이렇게 뒷배경에서 일어나는 것이지만 Want to ascend. 여러분들이 만약 더 나아지고 싶다면 또 불교에서는 누군가 우리를 가르쳐 주시는 것, 어느 분께서 우리가 더 높은 단계에 올라갈 수 있게끔 도와줄 수 있는 분, 이미 알고 계시는 분, 우리에게 팁을 주시고 우리를 훈련시킬 수 있는 분, 그것이 바로 불교의 지혜입니다. 여러분들이 수치심이 있다는 것은 여러분은 덕이 있는 사람이다. 그 뜻은 여러분들이 훈련을 받는데 더 좋은 찬스가 있고 더 많은 배움을 받을 수 있는 그런 찬스가 있는 그런 기회가 있는 분이다. 현대인들과는 반대로 특히 서양 사람들 자기 스스로 이것을 알아챌 수 있다고 생각합니다. 지혜는 여러분들이 생각할 수 있는 것을 넘은 것이고 여러분들의 이성을 넘는 것이 바로 지혜입니다. 여러분들의 이성적인 마음은 여러분들을 총재시키고 여러분들이 지혜를 열 수 있는 것을 막습니다. 그렇기 때문에 굉장히 어려운 것입니다. 서양 사람들이 이것을 받아들이기가 굉장히 어렵습니다. 여러분들이 생각하기에 여러분들이 훈련을 받고 여러분들이 똑똑하고 IQ도 좋고 혼자 다 알 수 있다. 그것이 아닙니다. 여러분들이 혼자 할 수가 있는 일이 아니에요. 그렇기 때문에 여러분들이 회피합니다. 그런 실수를 하는 것, 그렇게 실패자들과 함께 하는 것, 같이 지내는 것, 이렇게 의리 없는 사람들과 같이 있는 것, 그런 사람들을 관찰하십시오. 그런 사람들과 이렇게 소통하고 같이 있는 걸 하지 말고 멀리 하십시오. 덕이 있는 사람은 스스로 멀리 합니다. 그런 사람들과 멀리 합니다. 그렇기 때문에 이 수치심이 굉장히 중요한 것입니다. 여러분, 자신이 수치심이 있다면 그렇기 때문에 지혜가 있는 분들이 당신을 보고 이 사람은 덕이 있는 사람이구나. 그렇기 때문에 이 사람을 훈련시킬 수 있다. 가르칠 수 있다. 도움을 줄 수 있다. 그런데 다른 사람은 전혀 이런 감정이 없는 사람들, 그 사람들은 그저 자기 자신에게만 매달려야 됩니다. 그리고 그것이 마땅히 그런 일이 일어날 것입니다. 불교, 특히 대승, 물론 소승에서도 이런 생각이 있습니다. 스스로가 해결할 수 있다. 네, 어느 정도까지 아라한 그런 단계에서 거의 아라한 그런 단계에서 어느 정도는 풀 수 있습니다. 그렇지만 그 이상은 지혜가 있어야지 이런 문제를 해결할 수 있는 것입니다. 그것이 바로 대승입니다. 여러분들이 믿는다면 왜 우리가 이렇게 충을 여러분들에게 가르치는지 아시겠죠? 여러분 스승에게 충을 한다, 산보에게 충을 한다. 그러면 여러분들이 결국 큰 상을 받을 것입니다. 산보께서 여러분들을 도와주어야 합니다. 우리를 도와주어야 합니다. 그것입니다.
신은 한계가 있는 것입니다. 하나님께 충성한다고? 모르겠다. 여기서 제가 말하고 싶은 것, 여기서 말하는 지혜는 중국에서 왔습니다. 그러니 중국 사람들의 이렇게 안 것을 인정해야 되는 것입니다. 저의 스승 중국에서 오셨습니다. 불교는 여러분들이 이해할 수 있는 것이 아닙니다. 그렇다면 그것은 소승입니다. 부처님께서 소승 아마경을 가르쳤을 때 여러분들에게 이해가 되죠? 그러면 하라. 아함경을 가르쳤을 때 너가 이해를 하면 해라. 그렇지 않고선 하지 말아라. 그랬는데 그때 부처님께서 그렇게 아함경을 가르쳤습니다. 그렇지만 대승은 다릅니다. 그래서 조사님께서는 그저 대승에서만 있는 분이 바로 조사입니다. 조사님들은 여러분들의 믿음, 그 신심을 도와주십니다. 이것은 대승에서만 있는 것입니다. 여러분 아시겠습니까? 저는 조사가 아닙니다. 저는 거절합니다. 아무리 제가 뭐 이렇게 자격이 있다 그래도 조사님의 그 일을 받고 싶지 않습니다. 저는 채직을 하고 싶습니다. 저는 이미 나이가 먹어서 이 우리 문화를 들여다보면은 이 미국 문화를 들여다보면 60살이 되면은 다 퇴직을 합니다. 그게 우리의 전통이에요. 관습입니다. 또 우십니다. 지금 나이가 몇 살이시죠? 2년 남았구나. 대승 굉장히 특별합니다. 우리는 조사가 필요합니다. 우리는 이런 분들이 여러분들에게 신심을 갈 수 있게끔 도와주셔야 됩니다. 대승은 셀 수가 없는 것입니다. 이해를 할 수가 없는 것입니다. 예를 들어서 만약 우리의 그 훈련이 더 많은 지식, 말하자면 에너지, 구달리니 뭐 이런 사람한테 가가지고 뭐라고 부르죠? 차크라 이런 그것은 아주 특정한 그런 지식이죠. 굉장히 좋습니다. 여러분들이 이해할 수 있는 것을 얘기하는 것이죠. 그러면서 그런 뭐 에너지며 뭐 그런 것을 집착하면서 여러분들이 지혜를 열 수가 없는 것입니다. 여러분들의 그 지식이 두뇌가 이해할 수 있는 것을 붙잡습니다. 여러분들이 이해할 수 있는 것을 붙잡습니다. 그렇기 때문에 여러분들이 지혜를 열 수 없게 되는 것입니다. 지혜를 열 수 있는 것은 여러분들이 하라고 한 대로 따라하는 것, 그리고 또 신심이 중요합니다. 우리가 여러분들에게 단식을 해라. 그러면 단식을 하죠. 한 가지만 할 것이 있습니다. 생각할 필요도 없습니다. 아주 단순합니다. 고통을 받는다고요? 받아들이십시오. 여기서 가르침은 단식을 해라 이랬습니다. 고통을 느끼면 포기를 해라 그것이 아닙니다. 다리를 틀어라. 그러면 다리를 트는 것입니다. 그것이 바로 조사님들이 이렇게 대승해서 조사님의 이런 시스템 성인들이 있으면서 우리의 신심이 더 굳어지도록 도와주시는 것입니다. 우리의 신심은 점점 더 커지면서 또 깊어지는 것입니다. 유튜브에서 또 질문이 있군요. 티엔고가 물어봤습니다. 마스터, 중국 TV쇼에서 위태 장군이 관세음보살과 가까웠습니다. 그것을 설명해 주십시오. 아주 쉬운 질문이구나. 할 수 없다. 제가 모든 것을 다 아는 것처럼 보입니까, 여러분? 정말로 심각하게 저는 좀 더 클라운 같이 생기지 않았습니까? 이게 대승에서 온 그 비밀입니다.
신심을 통하여 정토에서 왕생을 하고 아라한이 될 수 있고 깨달을 수 있고 많은 좋은 것을 얻을 수 있습니다. 대승은 어떻게 일어나냐면 신심으로 온 것입니다. 이게 여러분들의 머리에서 오는 것이 아닙니다. 여러분들이 얼마나 똑똑한 거 상관이 없습니다. 얼마나 천재적인지 상관없습니다. 당신은 이해를 할 수가 없습니다. 불가능합니다. 당신이 이해한다는 것을, 대승을 이해한다는 것은 불가능합니다. 아시겠습니까? Anything else? 다른 질문 있습니까? Is up then. 아, 시간이 여기밖에 안 되는군요. And next time we continue. We move on. Finally. Slide 25, right? 슬라이드 25를 하겠습니다. Everyone, 여러분 감사합니다. 잠깐만요. 끄지 마세요. 여기서 관우와 조조와 그리고 제갈 공명 이렇게 얘기를 했는데 이게 어떻게 되냐면 삼국시대 그 통일 목표로 계속 영토 확장을 하면서 조조와 이렇게 관우와 이렇게 여러 관계를 마스터께서 설명을 한 것입니다. 결국 관우가 한 것이 조조의 목숨을 살렸고 물론 그 장군으로서 할 일을 하지 못했지만 여기서 마스터가 말씀하시는 것은 관우는 의리가 있는 사람이고 제갈량이 이렇게 조조의 목을 베라고 했지만 그렇게 하지 못한 것 그렇지만 그 의리를 지키면서 결국은 이제 관우가 죽게 됐는데 그러면서 결국 호법이 됐다는 그런 얘기를 하신 것입니다. 고맙습니다.